Hello all, hope everybody fine and please take care of your health. This is Sai Dinesh and well, I think already మనం ఒక వీడియో కంప్లీట్ చేసాం. It's about on the topic of Bose model of an atom. అలాగే అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక 6 క్వశ్చన్స్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్లో కంప్లీట్ చేసాం అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ బికాస్ ఫస్ట్ పార్ట్లో లెంత్ అయిపోయింది అండ్ నాకు టైం కూడా అయిపోయింది అండ్ దిస్ ఇస్ ద completion for the second part of that Bose particular model of an atom. Okay, we'll see the next objective question. So the question, it was given that the ratio of the areas within the electron orbits for the first excited state to the ground state for the hydrogen atom is dash. Okay, so here in the question it is given that the ratio of the areas. So మనం ratio of the areas కనుక్కోవాలి for the first excited state and to the ground state. That means first of all ఒక small diagram వేద్దాం. Okay, so if you think that this is sorry, if you think that this is n equal to 1 is a ground state, so excited state means ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో ఆర్బిట్ కి జంప్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ n equal to 2. Am I correct? So the excited state is n equal to 2 and the ground state is n equal to 1. Because hydrogen atom కదా, hydrogen atom ఏ ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో. సో అందుకే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ n equal to 1 and this is excited state, therefore n equal to 2. And we know that r is directly proportional to n square by z. సో మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ రేడియస్ అండ్ ఆర్బిట్ మాత్రమే చూద్దాం. r is directly proportional to n square. ఓకే, ముందు వీడియో కంప్లీట్ చేసిన వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఈ క్వశ్చన్లో రేడియస్కి అండ్ ఎన్కి రిలేషన్ ఏంటో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ చేయకుండా ఈ వీడియోకి రాకండి. నెక్స్ట్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ నౌ ఏరియా ఆఫ్ A2 బై ఏరియా ఆఫ్ A1. ఓకే, దట్ మీన్స్ పై r2 స్క్వేర్ బై పై r1 స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవాలంటే పై ఎలాగో పోతుంది. సో వీ రిక్వైర్ రేడియస్ అండ్ వీ రిక్వైర్ రేడియస్. So therefore the radius will be obtained. So r is r1 by r2 is equal to n1 square by n2 square. Okay, that implies r1 మీరు a0 అనుకోండి, r2 మనకు తెలియదు, r2 is equal to n1 square. What is n1? So first orbit, so 1 square by what is r2? So second orbit, to 2 square. So a0 by r2 is equal to 1 by 4, right? That implies r2 is equal to 4a0. or else మీరు a0 ఎందుకు పెట్టుకోవాలి, r1 ఉంచుకుంటామన్నా ఉంచుకోవచ్చు. సో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్ then it is pi cancel each other, r2 square. So that means 4a0 square by r1 square. r1 is a0 square. Okay, so it is 16 a0 square by a0 square. a0 get cancelled, so therefore answer is 16:1. Okay, so therefore option D is the answer. Understand? Option D is the answer. Next question. Okay, so read the question. This is very easy question. Actually En and Jn denotes the total energy of magnitude and the angular momentum of the electron, energy magnitude and the angular momentum of an electron. So then what is the relationship between En and Jn, right? So it is actually given here, En is energy magnitude, right? So E is energy and Jn is nothing but angular momentum. So we can say that angular momentum is nothing but nh by 2 pi, రైట్? యాంగులర్ మొమెంటం నిన్న క్లాస్ విన్న ఏ ఒక్కరికైనా సరే ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఐ మీన్ బిఫోర్ వీడియో కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే అందులో కాన్సెప్ట్ ఉంది. అండ్ నేను ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను మీకు, ఓకేనా? ఫస్ట్ పీడిఎఫ్ కానీ మీరు ఆ వీడియో కానీ చూస్తే ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు minus 13.6 ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అని. కావాలంటే మీ నోట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అని ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, సో
This is, therefore we can say that En is directly proportional to z square by n square, right? So En is inversely proportional to n square, right? If En is inversely proportional, ఇక్కడ చూడండి Jn is, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాతో మనం చెప్పుకోవచ్చు J Jn is directly proportional to n, right? న్యూమరేటర్లో ఉంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, డినామినేటర్లో ఉంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ సార్. సో Jn is directly proportional to n. So can we substitute that here? Therefore En is inversely proportional to Zn square. Understand? So this is the answer by substituting this is here. Okay, is this clear? అర్థమైంది కదా? అంటే ఈఎన్ ఏమో ఎన్ స్క్వేర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్, బట్ ఎన్ ఏమో జెడ్ఎన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్. కాబట్టి ఈఎన్ జెడ్ఎన్కి కూడా, ఐ మీన్ జేఎన్కి కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ అయిపోయింది. ఏం చేస్తాం? ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు నాకు ఎనిమి అవ్వండి అండ్ మీకు ఇంకొకరు ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అనుకో, కోర్స్ తను నీకు ఫ్రెండ్ కాబట్టి నాకు కూడా వాడు నచ్చడు. అలాగే ఈఎన్కి ఎనిమి ఎన్ స్క్వేర్ అనుకోండి, బట్ ఎన్ అండ్ జేఎన్ లైక్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈఎన్కి జేఎన్ కూడా నచ్చలేదు. సో ఈఎన్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు జేఎన్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ టు ద కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిడ్యూస్డ్ మాస్, బోర్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కెన్ బి ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫర్. అంటే బోర్ థియరీ ఎలా ఉపయోగపడింది అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా డెవలప్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ explanation of fine structure of spectrum a little bit better. Okay, so option B is the answer. Okay, because actually ఎలక్ట్రాన్ అనేది సెక్టర్ ఆర్బిట్స్లోనే తిరుగుతుంది అండ్ న్యూక్లియస్ మీద ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ చాలా తక్కువ. సో అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ స్పెక్ట్రమ్, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ మీరు వినే ఉంటారు కదా. సో ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ డార్క్ స్పెక్ట్రమ్, సో ఆల్ దీస్ వర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆయన యొక్క థియరీ ఉపయోగపడింది. అర్థమైందా? ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 10th క్వశ్చన్. 10th one will do this. Actually the 10th question, it was given that n equal to, when the hydrogen atom emits a photon is in going from n equal to 5 to n equal to 1, n equal to 5 to n equal to 1, then speed equal to how much? Speed equal to dash. ఓకేనా? అంటే 5th ఆర్బిట్ నుండి 1st ఆర్బిట్కి జంప్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నా. ఐ మీన్ దట్ ఫోటాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ దట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ది. సో స్పీడ్ ఎంత అని అడిగారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి, నేను ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎలాగో చెప్తాను. ఏ మీన్స్ అప్రోచ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నుండి అప్రోచ్ కూడా ప్రతిసారి చెప్తాను, ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. అప్రోచ్ మీన్స్ ఏ. సో అప్రోచ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నాకు వెలోసిటీ కావాలి, దేర్ఫోర్ నాకు తెలియదు. సో మొమెంటమ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలోసిటీ. సో వెలోసిటీ ఎలా వస్తుంది అప్పుడు? వెలోసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ స్పీడ్, సో పీ బై ఎం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పీ బై ఎం వచ్చింది, రైట్? అండ్ నౌ పీ ఎలా వస్తుంది? ఓకేనా? సో పీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొమెంటమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు పీ కావాలి, బట్ హౌ? ఓకే, మనకి ఈ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ తెలుసు కదా. సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఇంటూ సి రాయొచ్చా? సి స్క్వేర్ని సి ఇంటూ సి రాశాను. ఓకేనా? మాస్ ఇంటూ వెలోసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొమెంటమ్. సో ఈ ఈక్వల్ టు పీసీ, రైట్? సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై సి. అండ్ దేర్ఫోర్ ఐ గాట్ దట్ పీ వాల్యూ వచ్చింది, బట్ ఏమని వచ్చింది చూడండి. సో వి గాట్ దట్ పీ వాల్యూ ఈజ్ ఈ బై సి. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ పీ వాల్యూ వస్తే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ సి తెలుసు, సి ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్. సో 3 × 10⁸ వేసేస్తాం, బట్ ఎనర్జీ తెలియదు. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎలాగా? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఎనర్జీ తెలియదు, సో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బట్ హౌ? ఓకే, ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? ఈ ఈక్వల్ టు, నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ 13.6 ఇంటూ 1/n1²
minus 1 by n2 square. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ n1 ఎంత క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు 1, ఓకే, అండ్ n2 ఎంత, ఇట్ ఈస్ 5. ఓకేనా. ఈ వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి, అయిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మనకు వస్తుంది, దెన్ ఈ వాల్యూ విల్ బి క్లియర్. ఇఫ్ ఈ వాల్యూ is clear, then p value is clear. If p value is clear, then velocity is clear, right? So that is the approach. Understand? And now I have to calculate each step by with energy, right? With energy 13.6 into 1 by 1 square minus 1 by 5 square, it is 25, right? So E is equal to 13.6 into 25 minus 1, it is 24 by 25. సో ఇక్కడ నుండి మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 13.6 ఇంటూ 24/25 చేయండి, యూ విల్ గెట్ దట్ 0.9, రైట్? అక్కడ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ దట్ యూ విల్ గెట్ దట్ 13 పాయింట్, బికాస్ 0.9 10 అనుకోండి, దెన్ it will give you that 13.05. This is 0.96 electron volt. So we got 13.05 electron volt. Okay, so that is the final answer of energy. తర్వాత మనం ఎనర్జీని జౌల్స్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఎనర్జీని జౌల్స్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే సో E is equal to 13.05 into electron volt into జౌల్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే యూ షుడ్ మల్టిప్లై విత్ 1.6 into 10 power of minus 19 electron volt by joule. Sorry, joule by electron volt. So electron volt cancel. So E is equal to 13.05 into 1.6. If you multiply that, multiply చేయండి మీరు, so you will get that 2.089 into 10 power of minus 18 joules. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను నేను, సో అప్పుడు పీ వాల్యూ వస్తుంది. సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై సి, రైట్? సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఈ, వి గాట్ 2.089 into 10 power of minus 18 by 3 into 10 power of 8 meter per second. Okay, and ఇది joules ఇవి. సో momentum, you will, if you do this, you will get that 6.963 into 10 power of minus 27. You will get that kg meter per second. Okay, because momentum units are mass into velocity. So mass is in kgs, velocity is meter per second. So mass వచ్చేసింది. So finally you should get that momentum is equal to mass into velocity, right? So velocity is equal to momentum by mass. What is momentum? 6.963 into 10 power of minus 27 by what is mass? kg meter per second ఇది. And what is mass? So mass of the electron is 1.6 into 10 power of minus 27. దీన్ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ 4.3 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎలాగో ఇది కేజీ కాబట్టి కేజీ పోతుంది. ఓకేనా. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఈస్ 4.3 into meter per second. So you can take the value as 4 meter per second according to the options. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్, 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇంత ఎందుకు అంటే హైడ్రోజన్ ఆటంలో n = 5 నుండి n = 1కి వచ్చే వెళ్ళేటప్పుడు ద స్పీడ్ ఈస్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. గుర్తు పెట్టేసుకుంటే అయిపోయింది, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్సే కదా ఇవి. నెక్స్ట్, మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్, వి విల్ డూ దిస్. యాక్చువల్లీ బోర్ పోస్టులేట్స్ ఒకసారి చదవండి, ఓకేనా. మొత్తం 5 పోస్టులేట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ పోస్టులేట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు the force of attraction between a proton
and nucleus and electron is equal to centripetal force. ఓకేనా, ఎంఈ స్క్వేర్ బై ఆర్. కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్. ఓకేనా, కాబట్టి కొంచెం ఆ పాస్టులేట్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ నౌ విల్ డూ దిస్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా రిలవెంట్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా. సపోజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్, ఇక్కడ మొత్తం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ యూస్ అవుతాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ. సో suppose the potential energy between electron and a proton. So the potential energy ఇచ్చారు. Okay, and now the question is, suppose the potential energy, so that means u ఇచ్చారు, u is equal to minus ke square by 3r cube. So this is the potential energy. And now application of the Bose theory to hydrogen atom in this case shows that energy in nth orbit is proportional to n power of 6. Energy is proportional to m power of minus 3. M means mass of the electron. Energy of nth orbit is proportional to n power of minus 2. And energy is proportional to m cube. So first of all, ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇందులో రెండు ఆప్షన్లు అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది మోర్ దెన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓన్లీ ఇందులో ఎన్ని అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఓన్లీ 2. ఎందుకు అనుకున్నారు? ఒకటి ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాడు, ఇంకొకటి మాస్ గురించి మాట్లాడాడు, ఇంకే విషయం గురించి మాట్లాడలేదు. అంటే ఎనర్జీ గురించి ఒక ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలి, మాస్ గురించి ఒక ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో లేకపోతే ఖచ్చితంగా అన్ని రాంగ్స్ ఇచ్చి ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, అండ్ నౌ సో ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ గురించి మాస్ గురించి మనం కనుక్కోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మనకు ఉంది. అండ్ నౌ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, అండ్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ టోటల్ ఎనర్జీకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా, టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వన్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్లో, మీ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్లో ఐ విల్ జస్ట్ డిస్ప్లే ఆన్ ద బోర్డ్. వెయిట్. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి. ఇది ఆల్రెడీ నిన్న సెషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎక్కడి వరకు ఈఎన్ ఈక్వల్ టు -13.6 ఇంటూ z² వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ యాక్చువల్లీ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ నేను నా వీడియోలో చెప్పలేదు. సో ఈ వీడియోలో చెప్తున్నా. ఓకేనా, పారాగ్రాఫ్ మొత్తం మనకి ఇప్పుడే అవసరం లేదు. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, జస్ట్ యూ షుడ్ రీడ్ దీస్ 2 పాయింట్స్, దట్స్ ఇట్. ఇదిగోండి కిందన ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశాను కదా, దోస్ ఓన్లీ. U is equal to, okay, U is equal to double of the kinetic energy. Okay, U is equal to double of, అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is double of kinetic energy. ఓకేనా, బట్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. నెక్స్ట్, అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ is equal to, E total is equal to minus of kinetic energy. E total is equal to minus of kinetic energy. And energy is equal to E total. అప్పుడు kinetic energy ఏమవుతుంది? సో half of potential energy. Okay, have you understood? సో E is equal to half of potential energy. ఓకే, ఎక్కడ నుండి వేసాను ఇది. ఓకే, ఓన్లీ ఈ రెండు, అంటే టోటల్ ఎనర్జీకి మైనస్ ఆఫ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీకి హాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, అండ్ అదే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీకి అయితే ఇట్ ఈస్ డబల్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ నౌ అవి ఎక్కడ అవసరం పడతాయో అక్కడ వి విల్ యూస్ దెమ్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is given, that is -ke² by 3r cube, right? So we need to find the force. Force is equal to the differentiation of the potential energy, d by dr of u. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, దేనికి? d by dr of పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో -ke² by 3r cube, అది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఓన్లీ ke² by 3 is the constant. సో ఓన్లీ దేనికి చేయాలి? d by dr of r³ అంటే r power -3, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ -ke² by 3 ఇంటూ -3r², సారీ -4 అవుతుంది, అది -3r power of 4.
and plus 3, and this 3 get cancelled, so minus into minus it will become plus. So finally answer is plus ke square by r power of minus 4 ante r power of 4 రాయొచ్చా? Okay, so this is the force. Okay, so according to the Bose postulate, first postulate. Okay, so according to the Bose first postulate, so the force is equal to the centripetal force, right? సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, కేఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఓకే, అక్కడ నిన్న ఫస్ట్ దాంట్లో ఇచ్చాను నేను, కాకపోతే జీ ఇంటూ ఈ బై ఆర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాను, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కేఈ స్క్వేర్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్, రైట్? అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్, మనకి క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్లో యాక్చువల్లీ మాస్ అండ్ వెలోసిటీ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, మాస్ అండ్ వెలోసిటీ కాదు, మాస్ అండ్ ఎన్. ఓకే, మాస్కి అండ్ ఎన్త్ ఆర్బిట్కి మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దానికి మాత్రం మనం డెరైవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, సో వి వాల్యూ నేను తీసుకుంటా, లేకపోతే ఇది 1 అని పెట్టండి. నెక్స్ట్ MV according to the angular momentum, MVR is equal to NH by 2 pi. NH by 2 pi, right? So ikkada from 1 and 2. So from 1 and 2 V ని ఎలిమినేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే M and VA కావాలి, M and NA కావాలి, V అవసరం లేదు. V అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, సో జస్ట్ సెకండ్ నుండి చూసుకోండి. V ఇక్కడ V ఏమవుతుంది చూడండి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH బై 2 పై ఇంటూ MR, రైట్? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH బై 2 పై ఇంటూ MR. ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, చేయొచ్చా? సో దేర్ఫోర్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ R పవర్ 4 ఉంది, ఇక్కడ R ఉంది, సో ఇక్కడ ఇంకా 3 మిగులుతాయి. సో కేఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M V బదులు ఏం రాయొచ్చు, NH బై 2 పై MR అండ్ హోల్ స్క్వేర్ బై, ఇంకేం లేదు అక్కడ, R ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో కేఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MN స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 పై స్క్వేర్ M స్క్వేర్ అండ్ R స్క్వేర్, రైట్? సో ఇప్పుడు R కావాలి నాకు. ఓకే, R నాకు కావాలి. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ R క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ R స్క్వేర్, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఒక R మాత్రం మిగులుతుంది. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 4 పై స్క్వేర్ అటు పంపించండి, 4 పై స్క్వేర్ M స్క్వేర్ అండ్ అక్కడ కేఈ స్క్వేర్ ఉంది, కేఈ స్క్వేర్ బై MN స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్. So this is what we got it, right? And one second, actually when we substitute there we will get here M, yes, yeah, ఇక్కడ ఈ M అండ్ ఇక్కడ ఒక M ఉంది, అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంకొక M మిగులుతుంది. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ R ఈక్వల్ టు 4 పై స్క్వేర్ M కేఈ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్. సో ఓన్లీ మనకి ఎంకి ఎన్కి మాత్రమే కదా రిలేషన్, ఎం అండ్ ఎన్, వాటిని మాత్రమే తీసుకుందాం. సో ఐ విల్ రైట్ విత్ ద వైట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మిగతావన్నీ కే డాష్ అని పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, కే డాష్, ఇంకేమున్నాయి, ఆర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం బై ఎన్ స్క్వేర్, ఎం బై ఎన్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద radius, that is the radius. This is very important, understand, this is like 3. Okay, and now total energy is half of the potential energy. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, టోటల్ ఎనర్జీ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రైట్? క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏముంది, ఎనర్జీ అండ్ ఇచ్చిన మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకే లింక్ ఉంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనకి ఎంత వచ్చింది, so potential energy is given that
డెరివేషన్ చేసాం కదా మనం, దట్ కేఈ where it is, yeah, minus ke square by 3r cube, right? So we have to substitute there the r value. Okay na, one second. So we know that energy is equal to half of potential energy, right? So potential energy మన క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చారో చెక్ చేయండి. In the question it was given that minus ke square by 3r cube, right? So half of మైనస్ కేఈ స్క్వేర్, సారీ ఇంకెందుకు 6r క్యూబ్, రైట్? మనకి ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది అక్కడ ఎంత, 6 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ మనం తెచ్చుకున్నాం కదా, కే డాష్ ఇంటూ ఎం బై ఎన్ పవర్ 2, ఇక్కడ కే డాష్ ఎం బై ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఫైనలీ వీ గోట్ దట్ మైనస్ కేఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్, రైట్, ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ కదా, మర్చిపోయాను, వన్ సెకండ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఆర్ క్యూబ్ కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఆర్ క్యూబ్. సో దే ఫోర్ we need to keep r cube here. So minus ke square by 6 into this is k cube m cube k dash cube adi m cube and n power 6 పైకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో that is energy. Okay, so from this we can say that energy is directly proportional to n power 6. Okay, from that we can say directly proportional to n power 6, and E is 1 by m cube. That implies E is directly proportional to m power minus 3. So this is the answer for the first one. Okay, this is e power n power 6, and this is E is directly proportional to m power of minus 3. So the total E is, therefore the answer is E is directly proportional to n power of 6, E is directly proportional to m power of minus 3 are the answers. ఎక్కడ ఉన్నాయో హాయిగా వెళ్ళి ఆప్షన్స్ టిక్ పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, n power of 6. So the first one, and m power of minus 3. So AB. So answers are A comma B. Okay, so those are the answers. Next question. Actually the 12th question, if in a hydrogen atom radius of nth Bohr orbit is Rn, frequency of revolution nth orbit is Fn, so area enclosed by nth orbit is An, which of the following graphs are correct? Okay, so a question బాగుంది, just try to understand. Okay, we know that R is directly proportional to n square by z. ఇప్పుడు జడ్తో పని లేదు, ఓన్లీ టేక్ ఆర్ అండ్ ఎన్. సో ఆర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, గ్రాఫ్ నెంబర్ 1. ఓకే, గ్రాఫ్ నెంబర్ G1 మీన్స్ గ్రాఫ్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో y ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ y ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు x స్క్వేర్. y ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4a స్క్వేర్. y ఈక్వల్ టు 4a స్క్వేర్ అని పారాబోలా గ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ నౌ y ఈక్వల్ టు 4a, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax అని parabola equation. So that means y square is directly proportional to x. So this which represents r is directly proportional to n square, which represents parabola. Okay na? So the first option is correct. Okay, so G1 is correct. Understand? And the next question. Okay, the next question, it is given that ఇప్పుడు గ్రాఫ్ 2 గురించి మాట్లాడతాం. గ్రాఫ్ 2 log rn by r equal to log n ఇచ్చాడు, రైట్? సో యూ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, సో rn is directly proportional to n square అని ఇచ్చాను, రైట్? సో
can I take any constant? So Rn equal to R1 n square. So Rn by R1 is equal to n square, right? So now both side log apply చేయండి. అప్పుడు log Rn by R1 is equal to log n square, right? So log Rn by R1 is equal to 2 log n, 2 log n, ఓకేనా? అండ్ నౌ జాగ్రత్త చూడండి, log n, log something and log something which represents two straight lines, అంటే log something ఒక y axis and log something ఒక x axis రిప్రజెంట్ చేశారు. ఓన్లీ స్లోప్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ స్లోప్. సో tan theta ఈక్వల్ టు 2 అంటే పాజిటివ్ స్లోప్ ఇది. సో పాజిటివ్ స్లోప్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ క్వాడ్రంట్ ఓన్లీ. సో పాజిటివ్ స్లోపే వచ్చింది, రైట్? సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. And now we'll speak about graph 3. Graph 3 lo, can I represent the question over here? Oh, it's not there. See, in the graph 3 it is about a and n. ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ కూడా a and n కి తెచ్చుకోవాలి, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్, see, I will bring the relationship between a and n. We know that Rn is directly proportional to n square. So area equal to pi r square. So therefore area is equal to pi into n square whole square. So area is directly proportional to n power of 4, right? So an by a1 is equal to log n power of 4. So log apply cheyandi. Log an by a1 is equal to 4 log n. So ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ లాగ్ ఎన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్, అండ్ ఇప్పుడు 4 మిగిలింది. సో 4 ఈజ్ ద స్లోప్, 4 ఈజ్ స్లోప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆల్సో. సో రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉండి ఒక పాజిటివ్ స్లోప్ ఉండాలి. సో స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండర్స్టాండ్? అండ్ నౌ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ, విల్ స్పీక్ అబౌట్ గ్రాఫ్ 4. ఓకే, విల్ స్పీక్ అబౌట్ గ్రాఫ్ 4. వి నో దట్, నేను చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. సో వి నో దట్ ఐ ఒమేగా, ఐ అంటే ఏంటి? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఉన్ను. అండ్ వాట్ ఈస్ ఒమేగా? ఒమేగా ఈస్ 2π/t, అంతేనా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కాబట్టి 1/t ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంతేనా? 1/t ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో కీప్ ఎఫ్, ఓకే, ఎంఆర్ స్క్వేర్ into 2πf. Okay, so we know that mr square w, mr square w antanu omega is equal to nh by 2π, right? So therefore just what is that omega value? We got that mr square, omega is 2πf equal to nh by 2π. So therefore f is equal to nh by 2π into 2π into mr square, right? So finally f is equal to nh by 4π square mr square. And now the graph లో f కి n కి రిలేషన్ ఉంది, f కి n కి రిలేషన్. సో ఇంకొకటి f ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫైనల్ ఆన్సర్ చూడాలి, f ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh by 4π square m. r కి n కి రిలేషన్ ఉంది, n స్క్వేర్ కదా, n స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సో దేర్ఫోర్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh by 4π square m n power of 4. So f is equal to, f is directly proportional to 1/n cube or inversely proportional to n cube. Okay, so therefore f n by f1 is equal to n power of -3. So log apply చేశారు అనుకోండి, fn by f1 is equal to -3 log n రావాలి. అంటే ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్, ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్, అండ్ ఈ స్లోప్ ఏమో నెగిటివ్ స్లోప్ అయి ఉండాలి. నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్, పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంటే రాంగ్ ఆన్సర్. సో
ఇక్కడ -3 వచ్చింది మనకి, రైట్? ఎంత వచ్చింది చూడండి, ఇట్ ఈస్ -3 నెగిటివ్ స్లోప్. బట్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో -3 కాదు, ఇక్కడ -3 నెగిటివ్ స్లోప్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఉన్నదేమో పాజిటివ్ స్లోప్, రైట్? ఇది పాజిటివ్ స్లోప్. సో therefore this option is wrong. So answer is option A, B, C. That's it. Is that clear? Hope you have understood. ఓకే, సో ఇవన్నీ చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం ఉపయోగించుకొని ఏదో మీరు ర్యాంక్ కొడితే అదో సంతోషం. ఓకే, కనీసం నేను అప్పుడు నా పరిస్థితుల వల్ల అవ్వలేదు. సో ఒక 4 years బ్యాక్. సో అట్లీస్ట్ మీరైనా సరే చేస్తే దాట్స్ గివ్ మీ ఏ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అర్థమైందా? సో నాకు తోచినంత వరకు ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వెల్ హియర్, బట్ మీ రివ్యూస్ కూడా నాకు చెప్తూ ఉండాలి, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, మీకు ఇక్కడ లెంత్ ఒక 35 minutes కనిపించవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దిస్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఒపీనియన్. సో 13th question, a single electron orbit around a stationary nucleus. If 47.2 electron volt is required to exert the electron from the second orbit to the third orbit. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఇచ్చేసారు అండ్ ఎన్ ఇచ్చారు. సో అండ్ N1 ఇచ్చేసారు, N2 ఇచ్చారు అండ్ E ఇచ్చేసారు. సో we can find out Z. Then the number of protons is nothing but Z కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా. అర్థం కాలేదా మీకు? సో దట్ ఈస్ ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా. సో ఈ వెయిట్ ఎస్. సో E3 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 47.2 ఇచ్చారు, అంతేనా? సో యూ కెన్ టేక్ 13.6 Z² కామన్ తీయండి. దెన్ 1/N1² మైనస్ 1/N2² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 47.2. సో Z² ఇంటూ 1/3² ఏంటది? రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ టు ద, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 minus and 9, right? And then equal to 47.2. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక అన్నోనే ఉంది, ఓకేనా? ఈక్వల్ టు 47.2. సో therefore Z² ఇంటూ టేక్ LCM like 4 9s, so 9 minus 4/36, okay, is equal to 47.2. so Z² is equal to 9 minus 4, 5/36 in equal to 47.2. so Z² is equal to 47.2 into 36/5. okay, now I will do the rough, I will calculate in the calculator, but you should do. Sorry, ఇక్కడ 13.6 అని మర్చిపోయాను. దాట్స్ 13.6, అది ఇటు వెళ్ళిపోతే 36 ఇంటూ 13.6 కూడా వస్తుంది కదా. సో 13.6, ఓకేనా? అండ్ నౌ యాక్చువల్లీ డివిజన్ వస్తుంది, సారీ, 13.6. సో ఇట్ ఈస్ 13.6. so if you calculate this, you will get that 25. so Z is equal to 5, okay na? So Z is equal to 5, understand? So therefore the first option that which represents Z equal to 5 as the question number, it is 13 kada. So Z equal to 5 is the correct answer. Number of protons in the nucleus is 5, okay na? Because Z equal to 5 is nothing but number of protons in the nucleus. So option A is correct. And next, the total energy of the electron in the ground state is 340 electron volt icharu. So we need to calculate the total energy also. So the total energy formula manaku telusu kada, it is nothing but first energy calculate cheyandi 13.6 Z² by N tho, okay na? So then we will calculate the rest. See, we know that energy is equal to minus 13.6 into Z² by N, right? Z² by N², okay? So therefore it is equal to minus 13.6 into, and we know that Z² it is nothing but is equal to
we got that Z is nothing but 25. Okay, it is 25. So therefore 13.6 into 25, it is totally multiply here. I will do the calculation right here only. So 13.6 into 25 is equal to 340. Okay, so it is minus 340 electron volt. Okay, so this is the answer. I mean, regarding the energy. And now, and and in the option it was given the positive, so therefore the option B is wrong. And the next question, it was given that to find out the kinetic energy. So the option C it is, we can see here. Yeah, to find out the kinetic energy now. So kinetic energy is nothing but double of the total energy, right? So Ke is, sorry, it is a double of the potential energy, and kinetic energy is nothing but a negative of the kinetic, I mean negative of the total energy. ఇందాక ఒక ఇక్కడ ఒక పేస్ట్ కూడా చేశాను, యూ కెన్ సీ. సో that, wait 1 second, I will show you that. Yeah, here, see here, it is observed that the double the kinetic energy with the negative sign is equal to the potential energy, and kinetic energy with the negative sign is equal to the total energy. సో టోటల్ ఎనర్జీకి నెగిటివ్ సైన్ పెడితే అదే కైనటిక్ ఎనర్జీ. సో టోటల్ ఎనర్జీ మనకి -340 వచ్చింది, ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. అండ్ నౌ ఇక్కడే చేసేద్దాం ఇది. అండ్ నౌ, so if you want that kinetic energy is nothing but negative with the total energy, right? So total energy we got that -340 ev, so therefore it is plus 340 ev. Okay, so this is the answer for this question. And the next one is, in the options it was given that option D, potential energy. So potential energy, దాని కూడా it is double of the kinetic energy, right? So potential energy is nothing but minus 2 ke. Already I have written here, you can see E is equal to, in the before one, yeah, E total is equal to half of PE. So PE is nothing but 2 times of E total, right? So E total ni double cheste, so that will be the answer. Okay, and what is E total? It is minus 340. So therefore, so if you require the P is nothing but double of the total energy, right? I mean plus total energy, E total. So it is 2 into minus 340. So therefore it is minus 680 ev. Okay, so therefore option A, C, and D are the answers. Okay, so hope you have understood all this, and the rest of all the questions are very easy, seems to be. And just a sec, I will just check into the remaining questions also. And the 14th question, it is a descriptive question, so that we can understand it very easily. See, an H molecule consists of an electron and 2 protons. So the protons are separated by a small distance of the order angstrom. So in the ground state, the electron would not move in a circular orbits. The energy would be 2 power of 4 times the H atom. Electron orbit would go around the protons. The molecules soon decay into a proton and H atom. So ఇందులో ఈజీగా ఇది చెప్పొచ్చు. The reason is 2 protons ఉన్నాయి, ఓకేనా, and 1 electron, so that which the electron would not move in a circular orbit. So it is the first answer. And the energy గురించి ఇక్కడ మనకి ఇంకా we can't say anything regarding energy. And the electron orbit would go around the protons, yes, because electron orbit always would go around the protons, right? So option A and C. So the answers are A and C. Okay, and now we will do the next question. This is your work, ఇది మీరు చేయండి. ఇది ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా ముందు వీడియో, ఇది ఒక వీడియో. సో ఇది హెచ్డబ్ల్యూ, ఇది మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, just a sec, I will paste the question. This is 16th one. When Z is double in an atom, in which of the following statements are consistent with Bohr theory? Okay, when Z is double
when z is double. Okay, so actually the first one is energy, second one is radius, third one is velocity, fourth one is radius. సో మరి మనం మొత్తం చూడాల్సినవి 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ: ఎనర్జీ, రేడియస్ అండ్ వెలోసిటీ. సో రేడియస్ ఫార్ములా ఏంటి? ఐ మీన్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ బై జెడ్. అదే 13.6 ఉంటుంది అనుకోండి, ఐ మీన్ 0.53 n స్క్వేర్ బై జెడ్, రైట్? సో Rn is inversely proportional to 1 by z, right? So if it is z is double, okay, that means 2z. So 2z equal to 1 by r, so z equal to 1 by 2r, right? So radius of an orbit is halved, అంటే హాఫ్ అవుతుంది. Okay, so that is the value of radius, and we'll see about velocity. ఓకే, సో వెలోసిటీ గురించి కూడా చూద్దాం. సో వెలోసిటీ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను నేను? నెక్స్ట్ ఎనర్జీ అండ్ వెలోసిటీ. సో వెలోసిటీకి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో v is velocity is directly proportional to z, right? So if z is double, v also doubles. Okay, so v is directly proportional. So if z is becomes double 2z, so v will also become 2v. Understand? So therefore velocity doubles. So option C also correct only. Option C is also correct. Next, what is E? E is directly proportional to z square. Okay, E is directly proportional to, తెలుసు కదా, E is directly proportional to z square by n square. So E is directly proportional to z square. So therefore if E is z is doubled, that means 2z whole square. So E is equal to 4z square. So E will become 4z square, 4 times of z square, but energy is just doubled and icharu, so it is wrong. Okay, it is B is also wrong. So therefore the answers are only C and D. Okay na? And enough these are, and కొంచెం వర్క్ ఇస్తాను, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ మిగతా. సి ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ దిస్ 19th క్వశ్చన్. అన్నీ మీరే చేయాలి. ఓకే, I will just tell you. For example, see this Bohr theory is not applicable to dash. So Bohr theory is only applicable to uni electron species. Okay, Bohr theory is only applicable to uni electron species. అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్ మాత్రమే అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, Li2+ and He2+ something. So therefore it is only applicable to what are the so it is not applicable to dash. For example, lithium atomic number anta 3, so 3 plus 2 plus అని ఉంది అంటే it represents only 1, because 3 కాబట్టి 2 plus అంటే 2 electrons లూజ్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ 1 electron మిగులుతుంది. సో 1 electron అంటే యూని ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్, సో B అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హీలియం? హీలియంలో ఎలక్ట్రాన్ 2 ఉంటాయి, సో యూని ఎలక్ట్రాన్ కాదు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దిస్. సో అండ్ హీలియం +2, హైడ్రోజన్ హీలియం +2 అంటే ఏకంగా 0 అయిపోతాయి. సో 0 అయిపోతే దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అవ్వదు. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది, సో దీనికి కూడా అవుతుంది. సో నాట్ అప్లికబుల్ టు హీలియం అండ్ హీలియం +2. ఓకే, హీలియం అండ్ హీలియం +2 అవ్వదు. ఓకేనా? సో మిగతా 3 క్వశ్చన్స్ మీరు చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ total 21. We will do this passage of linked comprehension type questions. We'll do these 2 questions only now. Okay, so we'll see the first question. An electron in an orbit, in a circular orbit of radius r, under the influence of constant magnetic force అని ఇచ్చారు, రైట్? సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద బోర్స్ ఫస్ట్ పోస్ట్లేట్, సో ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు centripetal force. I mean the force of attraction between the protons is equal to the centripetal force. What centripetal force holds down this. So therefore it is BQV. This is the force by the magnetic field. So BQV is equal to mv square by r. This is 1. Okay, అండ్ ఇంకొకటి మనకి యాంగులర్ మొమెంటమ్ తో ఇంకో ఫార్ములా తెలుసు, ఏంటది? mvr ఈక్వల్ టు nh by 2 pi.
సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2 అండ్ రేడియస్ అడిగారు అంతేనా. సో రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ వన్లో నుండి సో ఫ్రమ్ 1 వి ఏంటో తెలుసుకోండి ఫ్రమ్ 1. సో బీక్యూవి, సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఎంబీ బీక్యూఆర్ బై ఎం, రైట్, బీక్యూఆర్ బై ఎం. ఇది తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో పెట్టండి. ఓకే, సో therefore m into bqr by m into r is equal to nh by 2 pi. Okay, mm got cancel. Okay, so therefore r square is equal to, you got nh by r square equal to nh by 2 pi bq, 2 pi bq. So therefore r is equal to square root of nh by 2 pi bq. Okay, keep the q as electron. So charge of an electron is given that electron. So nh by 2 pi be. Okay, so therefore the answer is nh by 2 pi be. So the second one. Okay, option B is the answer. And the next question was kinetic energy. So kinetic energy is nothing but half mv square, right? Kinetic energy is equal to half mv square. So we know that m and v akkada vachindi already, bqr by m whole square. Am I correct? So k is equal to half b square q square and r square by m, because of m inko m cancel అయిపోయింది. ఓకేనా. సో therefore it is resulted with b square, half b square and r square, q బదులు e square పెట్టేద్దాం. ఓకేనా, by m. అండర్స్టాండ్. అండ్ నౌ బట్ ద థింగ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రేడియస్ లేదు చూసారు ఆన్సర్లో, బట్ మన ఆన్సర్లో రేడియస్ ఉంది, అంటే రేడియస్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో రేడియస్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్ సరిపోతుంది. సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బీ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ బై ఎం. రేడియస్ ఇందాక మనకి ఆర్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది, ఇదిగోండి ఇది ఆర్ స్క్వేర్. సో దట్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఎన్హెచ్ బై 2 పై బీక్యూ. ఓకేనా, సో దేర్ ఫర్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏవైనా పోతే అవి తీసేయండి. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఎన్హెచ్ అండ్ క్యూ బదులు ఈ పెట్టండి బిఈ, ఒక క్యూ స్క్వేర్ పోతుంది, ఒక క్యూ మాత్రం మిగులుతుంది. సో బిఈ బై 2 into 2 4 pi m. సో NHBE 4 pi m, NHBE 4 pi m. So option A is the answer. Here option B is the answer. Understand? Hope you have understood this. And the next one. So matrix matching type questions. So this is also your work. So please kindly complete this homework. Okay na? So if you have any doubts, please let me know. Okay, hope you have understood this session. And before topic already, before questions దీని మీద బోస్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ మీద ఆల్రెడీ నేను చేశాను, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఇట్. అండ్ అది అయితేనే ఇది వినండి, లేకపోతే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకేనా, సో ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and the next we will discuss the photoelectric effect of from this chapter. Okay, and now if anybody want the online classes, so kindly inform the same to them, so that they will have, if I mean we can help them too. Okay, so this is not for the promo or something, this is for help the students, that's it. And our YouTube channel like Atom in Earth, sorry, Earth in Atom. Okay, so subscribe to this channel also. Okay, thank you so much. Bye bye.